ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਨੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਆ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ। ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ 12 ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 10-10 20-20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार करें ਉਹਨਾਂ ਦੀ जिम्मेवारी। एक ही खानदान के 12 अफराद इस दुनिया से चले गए। जब उन 12 अफराद के जनाजे उन 12 अफराद की मैयतें घर से उठी थी तो पूरा इलाका जो है वो चीख उठा था। पूरे इलाके में कोहराम बर्पा हो गया था कि ये सानहा कैसे हो गया। वो सारे मनाजर हमने आपको दिखाए और उस खूनी बस का मनाजर भी हमने आपको दिखाया जिस खूनी बस ने इस ख़ानदान को उजाड़ कर रख दिया। आप तमाम लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि लोडर रिक्शे के अंदर 17 अफराद कैसे सफ़र कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि उन 12 अफराद में 9 मासूम बच्चे थे और 2 उनकी माएँ थी। और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद उनके घर वालों को कैसे पता चलता है। आपने तमाम तफसील हमारी पहले वीडियोस में आप देख चुके हैं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिनकी आंखों के सामने इस बस ने इस रिक्शे को हिट किया और कई मीटर तक जो है वो बस रिक्शे को उन इंसानों समेत जो है वो घसीटती हुई सड़क पर ले जाती रौंदती रही। लेकिन पुलिस ने मुबैना एक शख्स को ड्राइवर बताकर गिरफ्तार कर लिया। शायद इस वाक़या को दबाने के लिए या फिर इस ख़ानदान को इनकी हमदर्दियां समेटने के लिए या फिर इनके जज्बात को काबू करने के लिए एक शख्स के जो है वो उसकी तस्वीर जारी की गई कि पुलिस ने इस बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इन ख़ानदान के मुताबिक उस बस ड्राइवर के पास जो लाइसेंस था जो उन्होंने दिया वो LTV छोटी कार का लाइसेंस है और कार के ड्राइवर को किसने इख्तियार दिया कि वो 100 सीटर जिसमें 100 अफराद सफ़र करते हों वो बस उस एक नाअहल किस्म के ड्राइवर को वो बस दे दी गई और उसने उसके बाद 11 अफराद को जो है वो कुचल दिया। मेरे साथ मरने वाले अफराद के कुछ अजीज़ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये बच्चे और ये जो फैमिली थी वो कहाँ जा रही थी और फिर हादसा कैसे हुआ और जो ड्राइवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें कितनी सदाकत है कि वो उसी बस का ड्राइवर वही था जिसने इस रिक्शे को कुचला। भाईजान ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इस वाक़े को देख कर कोई ऐसा शख्स हो जिसने हमदर्दी ना की हो, जिसने इन मरने वालों के लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ ना की हो। तो आप मुझे बताइएगा कि ये हादसा आपके मेन GT रोड पर हुआ, इसकी वजह क्या थी कि कैसे हादसा हो सकता है, किसकी गलती थी? बस ड्राइवर की गलती थी, रिक्शा ड्राइवर की गलती थी या फिर कैसे हुआ? बस ड्राइवर की सर गलती थी। बस ड्राइवर तो पीछे से ना चेक करें पीछे से ये उल्टा सीधा होता हुआ आया है। उसने पीछे से ये 1-2 मरतबा गाड़ी ਉਲਟਣ ਤੋਂ ਮਸੇ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਗੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਐ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਔਰ ਬਰ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਅਗਰ ਠੇਕਾ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਡ ਪੱਟੇ ਰਵਣ ਤੇ ਬਣਦੇ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਫਰਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 16-17 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। लोड रिक्शा नहीं है, वो कैबन बंद रिक्शा। ठीक है। जैसे बच्चों को स्कूल में जितने बच्चे जाते हैं सवेरे सवेरे रिक्शों पर जाते हैं, किसका बच्चा जो प्राडो पर जाता, स्कूल वाला ही रिक्शा था उसमें। यानी कि इस रिक्शे ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 2 खवातीन सी, बाकी सारे बच्चे बाकी सारे बच्चे ही सी। अच्छा जी 3 खवातीन थी। 3, हाँ, एक बच गई ना, 2 फौत हो गई। ਉਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, 9 ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ 12 ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਰਕ ਕੇ ਕੀ। ਇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਵੀ ਅਸਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ, ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 10-10 20-20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ? ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਰ ਪਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ FIR, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵਣ ਨਸ਼ਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਵਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਆ ਕਰਨੀ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਅਸਾਂ ਹਾਲੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਖਮੋਸ਼ ਖੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ 4-5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਰੰਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਏਕੜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਣ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, 4-5 ਏਕੜ ਜੋ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ 4-5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਹਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 3-4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ। ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੱਦੇ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਰੁਕੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਮੰਜ਼ਰ, ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੇਠ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਲਾਮਤ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੰਗਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ? ਸਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ? ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, IG ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੈਸ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ MPA MNA ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ? ਬਈ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ MPA ਤੇ MNA ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਗਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੈਦਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ AC DC, ਕੋਈ ਚੀਫ मिनिस्टर ਦੇ वजीर, सेक्रेटरी, कितना अमला है, 200-400 अमला एक ने रखा हुआ है, कोई भी नहीं हमारे पास है।